Welcome back, my dear students. Myself, Lakshmi R. Nair, working as Associate Professor, Department of EEE as an IT Adoor. Today we are going to discuss about Random Access Memory RAM. This comes in Module 6 of Digital Electronics and Logic Design of EE 203 for S4 EEE students under KTU. So, we will look into the syllabus. Now, we are going to discuss about this topic, RAM. The objective of this discussion is to understand the basic concepts of RAM, the types of RAM, etc. The contents of this session are RAM, then types of RAM such as SRAM and DRAM. In the previous type, we have discussed about ROM, that is read-only memory. Then we discussed about types of ROM such as mask ROM, programmable ROM, EEPROM, then electrically erasable PROM, then UV PROM, etc. So today we are going to discuss about RAM, that is RAM. So next we will look into what is meant by RAM or random access memory. So random access memory is an internal memory of the CPU. It can be used for storing data, then it can be used for storing program outputs, etc. So one of the importance of this memory is it is a read-write memory. Unlike ROM, this is a read-write memory. We can read data from the memory, we can write data into the memory. But another importance of this kind of memory is the access time of the RAM for all the memory location will be same. For taking the data 1 and for taking the data 10, same time will be required. This is an important property of RAM. Another property is it is a volatile memory. That is, as soon as the power is off, the data will get lost. And RAM is very expensive also. For RAM, we need uninterrupted power supply such as UPS. So RAM is small in terms of physical size and amount of data that it can be hold. So നമ്മൾ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി യുവിന് ഉള്ളിലുള്ള ഇൻറ്റേർണലി ഉള്ള ഒരു ചെറിയ മെമ്മറിയുടെ പേരാണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഓർ റാം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം, പ്രോഗ്രാം റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം, ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. റാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറിയാണ്. ഡേറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യാനും ഡേറ്റയെ റീഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റയെ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അപ്പം റാമിൻ്റെ എല്ലാ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും ഡേറ്റ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ മതി. അപ്പോൾ ഏത് ഡേറ്റയെ റാമിൽ നിന്നും എടുക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് റാൻഡമായിട്ട് ഡേറ്റയെ എടുക്കാനും സാധിക്കും, അതുപോലെ ഡേറ്റയെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ടൈമും സെയിം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റാം മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വോളറ്റൈൽ മെമ്മറിയാണ്. വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് പവർ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ആകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പവർ പോകും. ഇത് പവർ പോകുമ്പോൾ ദ മെമ്മറി വിൽ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ്, അതിലെ കണ്ടൻസ് എപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഇങ്ങനെയുള്ള മെമ്മറിയാണ് റാം മെമ്മറി. റാം മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ആണ്, അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സൈസും ചെറുതാണ്, അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റയും കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. RAM is divided into two types, static RAM and dynamic RAM. Static RAM is also known as SRAM and dynamic RAM is known as DRAM. So now we will see what is meant by static RAM or SRAM. The word static indicates that the memory retains the contents as long as the power is being supplied. However, it will get lost when the power gets down due to volatile nature. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വോളറ്റൈൽ മെമ്മറിയാണ്. ഈ വോളറ്റൈൽ നേച്ചറുള്ള ഒരു റാമിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിക് റാം വരുന്നത്. സോ SRAM chips use a matrix of 6 transistors and no capacitors. Transistors do not require power to prevent leakage. So SRAM need not be refreshed on regular basis. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു
റാമിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എസ് റാം എന്നും ഡി റാം എന്നും. എസ് റാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് റാമിന് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നതൊക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സെല്ലിൽ 6 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് കാണും. അതിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലാതെ കപ്പാസിറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ലീക്കേജ് വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും പ്രസൻ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ വേണ്ട റീഫ്രഷിങ് മെക്കാനിസം ഒന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെട്രിക്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. അതിൽ 6 ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. There is extra space in the matrix, hence SRAM uses more chips than DRAM for the same amount of storage space, making the manufacturing cost higher. SRAM is thus used as cache memory and has very fast access. So SRAMിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അത് ഫാസ്റ്റ് ആക്സസ് ഉള്ള മെമ്മറിയാണ്. അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ആക്സസ് ഉള്ള മെമ്മറി ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ക്യാഷ് മെമ്മറി ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ SRAMിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് യൂസസ് മോർ ചിപ്സ് ദാൻ ഡി റാം. അപ്പം റാമിൽ തന്നെ 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്, എസ് റാമും ഡി റാമും. അപ്പോൾ ഡി റാമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിപ്പുകൾ എസ് റാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ചിപ്സ് എസ് റാമിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. Then characteristics of SRAM. It has long life, no need to refresh, faster, use as cache memory, large size, expensive, high power consumption. So here we can see a typical SRAM cell. So this is bipolar type SRAM cell, this is NMOS type SRAM cell, and this is CMOS type SRAM cell. So here we can see that multiple emitter transistors are used. 1 emitter, 2 emitter, 3 emitter. So multiple emitter transistors are used. How many transistors? Here we are using 2 transistors. Multiple emitter transistors. 2 transistors are used to implement a bipolar RAM cell. Similarly, here we are using NMOS for fabrication of this RAM cell. How many NRAMs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 transistors cell ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 6 NMOS transistors are used for fabrication of NMOS RAM cell. Next one is CMOS RAM cell. In CMOS RAM cell, we are using NMOS as well as PMOS for fabrication. So here we can see that both kind of transistors are used for fabrication of CMOS. Next we will look into the timing diagram of RAMs. Initially we will look into the read cycle. So this is the read cycle. In case of read cycle, we can see that this is the address bus, this is the read bar write, this is the chip select, and this is the data bus. So during T0, before T0, the address present was old address. Then after T0, a new address is placed in the address bus. Read bar write is 1. That means read operation, and chip select pin is low at this time. So during this time, the content of the memory location whose address is present in the address bus will come in the data bus. So ഇതാണ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ റീഡ് ഓപ്പറേഷനിൽ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T0 എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിന് മുമ്പ് അഡ്രസ് ബസ്സിൽ ഓൾഡ് അഡ്രസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. T0 എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ന്യൂ അഡ്രസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. ന്യൂ അഡ്രസ് വന്നാൽ മാത്രം പോരാ, റീഡ് ബാർ റൈറ്റിലെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് 1 ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ചിപ്പ് സെലക്ട് ഇൻപുട്ട് ലോ ആവണം. ചിപ്പ് സെലക്ട് ആക്റ്റീവ് ലോ ആയതുകൊണ്ട് ചിപ്പ് സെലക്ട് ഇൻപുട്ട് ലോ ആയാലേ ആ ചിപ്പ് ആക്റ്റീവ് ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പം റീഡ് ബാർ റൈറ്റ് 1ഉം ചിപ്പ് സെലക്ട് ലോയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ അഡ്രസ് ബസ്സിലുള്ള അഡ്രസ്സിലെ കണ്ടന്റ് ഡേറ്റാ ബസ്സിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഡേറ്റാ ബസ്സിൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റീഡ് ആയെന്നാണ്. അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ ആപ്ലിക്കേഷന് ഉപയോഗിക്കാനോ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് സൈക്കിൾ. റൈറ്റ് സൈക്കിളിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? റീഡ് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ മെമ്മറിയിലെ കണ്ടന്റിനെ റീഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈക്കിളിൽ എന്തായിരിക്കും? മെമ്മറിയിലേക്ക് കണ്ടന്റിനെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും റൈറ്റ് സൈക്കിൾ. റൈറ്റ് സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് T0 നമ്മൾ ന്യൂ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു. അപ്പം റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നടക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് റീഡ് ബാർ റൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാക്കണം?
സീറോ ആക്കണം. റീഡ് ബാർ റൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആകത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ചിപ്പ് സെലക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ലോ ആക്കണം. ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബസ്സിലേക്ക് എന്ത് ഡേറ്റ കൊടുത്താലും അത് എവിടെ റൈറ്റ് ആകും? അത് ഈ അഡ്രസ് ബസ്സിലുള്ള അഡ്രസ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് റൈറ്റ് ആകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബസ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ അഡ്രസ് ബസ്സിലുള്ള അഡ്രസ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് റൈറ്റ് ആകും. അങ്ങനെ, അതായത് മെമ്മറി, ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും അഡ്രസ് ബസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ആ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ആകും. ഇങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. Next we will see what is meant by DRAM or dynamic RAM. Here we can see a dynamic RAM cell. In the dynamic RAM cell there is a transistor as well as a capacitor. So the capacitor, for the capacitor there is a chance of leakage. So there is a chance of leakage of charge. So here we need a refreshing mechanism for storing the data stable. So refreshing mechanism means we will read the data again and we will rewrite the data again into the same cell. So unlike the static RAM, in dynamic RAM we are using refreshing mechanism. So DRAM, unlike SRAM, it needs refreshing circuit as well as refreshing mechanism, that is several times in a second. So DRAM is used in most of the memory as it is cheap and small. To reduce the number of pins, largely address multiplexing is used. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, SRAM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, DRAM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ചീപ്പാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ DRAM നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മോഡലാണ്, പക്ഷേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള DRAMസും അവൈലബിൾ ആണ്. All DRAMs are made up of memory cells which are composed of one capacitor and one transistor. So single transistor cell transistor function as transistor gate with the control of address lines. For write operation, the capacitor will get charged with the voltage in the bit line. For read operation, the capacitor voltage will be present in the bit line. So here we can see a single transistor model. In this model, the transistor will act as a gate. Here we can see that an address line is used for controlling the transistor. ഇവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഗേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഗേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഈ അഡ്രസ് ലൈനാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് നമ്മൾ റീഡ് ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ എന്താണോ വാല്യൂ അതിനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററിലുള്ള വാല്യൂ ബിറ്റ് ലൈനിൽ പ്രസൻറ്റ് ആകും. ബിറ്റ് ലൈനിൽ പ്രസൻറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എടുക്കാം. അതുപോലെ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ബിറ്റ് ലൈനിൽ എന്താണോ വോൾട്ടേജ് ആ വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്ററിലേക്ക് സ്റ്റോർ ആകും. അപ്പോൾ അതാണ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് സെല്ലിലേക്ക് അത് സ്റ്റോർ ആകും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് DRAM. ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇസ് ഷോർട്ട് ഡേറ്റ ലൈഫ് ടൈം. സോ ഡേറ്റ ലൈഫ് ടൈം കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ റിഫ്രഷിംഗ് മെക്കാനിസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി റിഫ്രഷ്ഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. സ്ലോവർ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു SRAM. SRAMൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, നമ്മൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ DRAM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SRAMനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്ലോ ആണ്. പക്ഷേ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്? ഇത് ചീപ്പാണെന്നുള്ളതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. യൂസ്ഡ് ആസ് RAM. സ്മോളർ ഇൻ സൈസ്. ഇത് സൈസ് സ്മോൾ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, ലെസ് പവർ കൺസംഷൻ ആണ്. DRAM റിഫ്രഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, DRAMൽ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിൽ ഒരു ചാർജ് ലീക്കേജ് ടെൻഡൻസി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിലുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് സ്റ്റേബിളായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് എ periodical refreshing mechanism in order to avoid the data loss. So refreshing can be accomplished by reading and rewriting the data. The time between refreshing can be 2, 4, 8 milliseconds. So several times we have to do the refreshing mechanism in a second. So this duration of refreshing can be represented by refreshing cycle, and for
avoiding delay of refreshing in modern type DRAMs, the refreshing of one of the row is done simultaneously in order to reduce the time delay. So, in today's session, we have discussed about what is meant by RAM. What is RAM? Random access memory. Why it is known as random access memory? Because the access time required to access all the data will be same. So, data can be accessed randomly. So, it is known as random access memory. Then we discussed about types of random access memory, that is SRAM and DRAM. So, the university question that is asked from this portion is compare static RAM and dynamic. I am giving you as an assignment. So, my dear students, hope you understood the topic. For further queries, you can contact me. My mail ID is lakshmi@gmail.com. For further reference, please go through Fundamentals of Digital Electronics by A. So, my dear students, hope you all understood the topic. See you on next session. Thank you.